last module. So, but you have to recall all the facts that you have studied already. I hope you can listen properly. നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? നെറ്റ്വർക്ക് സ്ട്രെങ്ത് എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയിൽ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നൗ it is the last module, and this module contains too much facts. So far we have studied various parts and various articles. So just we will recall within a few minutes. So in the part 1 of Indian Constitution, so we have studied the Union, the Indian Union, its territories, then boundaries, then various states, union territories, their names, areas, everything. So after that, part 2 that you have studied the citizenship. Okay, so in citizenship you have studied the ways to lose citizenship, then ways to acquire citizenship, then the definition for Indian citizen, everything we have seen. So after that, it is a most important thing, it is a fundamental rights. So part 3, in part 3, okay, in part 1 to 4, article 1 to 4 comprises of part 1. After that, it is the part 2, 5 to 11, article 5 to 11. We have discussed various articles and their broad sense of definition we have seen. Then various cases related to these articles we have studied. Then in the part 2, article 5 to article 11, we have studied various articles and the related facts. So after that, it's a fundamental rights, article 12 to 35. Okay, so here also we have seen various definitions for all these articles and the related cases, everything. After that, it is a directive principles of state policy. So it is part 4. In part 4, we have seen article 36 to 51. So you should note down separately. In the class note we have provided, you have to study article wise all the parts. Then only you can understand. Once you listen any article, then in your mind the corresponding part should come immediately. So then only you can understand which category that article belongs to. Okay, so the directive principles of state policy is 36 to 51, and you may be knowing the difference between these fundamental rights and directive principles of state policy we have discussed in detail. So these fundamental rights, these are justiciable. That means all the citizen can directly go to the Supreme Court in order to get the fundamental rights satisfied. Okay, so but different from that, the directive principles of state policy, these are the aspirations of the constitution makers in order to make our country a rich one. Okay, so this cannot be justified from the court. So these are for the welfare of our state, or for the development of our state. So you have seen various directive principles of state policies in article 36 to 51. Okay, after that, it's the fundamental duties. This part is introduced later on. Okay, that you know. So during the 42nd constitutional amendment of 1976, we will discuss in detail about the amendments, then various procedures in the upcoming module. Okay, so just within 3 minutes we will finish the various parts that you have already studied. Okay, so in fundamental duties, it is introduced later on that you have studied. So in article 51A, you have seen the 11 fundamental duties. The last fundamental duty was incorporated later on. Okay, so the fundamental duty K, that you know. So before that, at the beginning, it was 10 fundamental duties. You have to read those fundamental duties, and you have to understand. You need not by heart all those, but you have to understand the concept. Once it's asked in exam, you have to reproduce that. Okay, so ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളതായ സെന്റൻസിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും പഠിക്കുക. ഫുള്ള് സെന്റൻസ് ഇരുന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലേ, സെന്റൻസ് വൈസ്. സോ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ആർ ആൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ അബൌട്ട് ദ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് the states. Okay, so part 5, in part 5 you have studied
about the Indian Union. So Indian Union, then various articles related to that. Article 52 to 151. So the Indian Union we have splitted into three, or the Indian democracy has splitted into three pillars. Okay, ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? ആയിഷ, നിമ പറയാൻ പറ്റില്ലേ? So what are the three pillars of the democracy in India? ഓർമ്മയില്ലേ? നിങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. എനിവൺ? അനന്യ? എനിവൺ എൽസ്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്തേ. So the democracy consists of execution, judiciary, and last one. Hello? Audible alle? Okay, legislature. Okay, so while we are studying about the Union of India, we have seen all these three categories or three pillars. So we have studied in detail the execution, which consists of the president, then the advisors to the president, such as the prime minister, then the parliament, then under the president we have seen various bureaucrats, just like the secretary of state, then below that various other categories, and in the same way you have seen in the state also. So the state we have studied in the last module, that the fifth module. Okay, in the fifth module we have seen the concepts related to individual states. So within that you have studied the legislature, execution, and judiciary of the states and union territories that you have seen. So that state subjects are seen in the part 6. Okay, so in the part 6 നിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്സിലെ വേരിയസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് പഠിച്ചു. അത് 152 to 237 ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. പിന്നെയാണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ ടെറിട്ടറിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ട് 8 പഠിക്കുന്നത്. അതിനിടയിൽ ഒരു പാർട്ട് 7 മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്, അത് എടുത്തു കളഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ പാർട്ട് 7 അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാർട്ടായിരുന്നു. അതിൽ ചില സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ പിന്നീട് റെഗുലർ സ്റ്റേറ്റ്സ് തന്നെ ആക്കി മാറ്റി. അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നമ്മൾ സിക്കിം, ഗോവ എന്നൊക്കെ പോലുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ തുടക്കത്തിൽ അതിന് സ്പെഷ്യൽ കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് സാധാരണ സ്റ്റേറ്റിനെ പോലെ തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വന്നപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞതാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാർട്ട് 7 ഇല്ല, അത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക. And in part 8 you have seen the union territories, concepts related to union territories. അതിനുശേഷം വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സിലബസിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്, നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇനി വരുന്ന മൊഡ്യൂളിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. പാർട്ട് 9, അതുപോലെ പാർട്ട് 9A, 9B, ഈ 3 പാർട്ടുകൾ, അതുപോലെ പാർട്ട് 10ഉം. സോ ഇത് മൂന്നിലും എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കുക. നമ്മൾ I hope you can see the screen. സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ. സോ പാർട്ട് 9. So in the class note it's given, you can refer. It's the Panchayat. Okay, concepts related to the panchayats and part 9A and 9B. So in 9A it's the municipalities. And in 9B it's the cooperative societies. So these 9A and 9B, these are introduced through amendment. So in the 1992, the 76th amendment, they have introduced these municipalities. So ഇതിനെ
നമ്മൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്ന 1992 ആക്ട് പ്രകാരം അത് PV നരസിംഹറാവുവിന്റെ ഗവൺമെന്റാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. സോ ഇത് പറയുന്നത് വേരിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, സോ അത് 243P തൊട്ട് 243ZG വരെയുള്ള ആർട്ടിക്കിളിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിനെല്ലാം നമ്പറിന്റെ കൂടെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കാരണം ഇതെല്ലാം അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതല്ലേ. അതുപോലെ 9B കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി, സഹകരണ സംഘങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് 9B. സോ അത് 243ZH ടു 243ZT. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 243 ആണ് നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് വരുന്നത്. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 243 ടു ജസ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി, അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണമെന്നില്ല. 243 ടു 243O. അതുപോലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ 243P ടു 243ZG. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ 243ZH ടു 243ZT. ഓക്കെ, സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നെയിം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് 243 കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ 244 മുമ്പ് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് 243A എന്ന് കൊടുക്കും അല്ലെ. പിന്നെ 243B, C, D അങ്ങനെ പോയി 243Z വരെ പോകും അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് വരും, 243AA എന്ന് വരും അല്ലെ. പിന്നെ AB, AC അങ്ങനെ പോയിട്ട് Z വരെ അത് നെയിം ചെയ്യും അല്ലെ, ഇടയിൽ ചേർക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസ്. സോ അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അല്ലെ. ഇങ്ങനെ 243ZH എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പാർട്ട് 10. സോ അതും in your syllabus it's not that much important. It is the scheduled and tribal areas. Okay, so scheduled and tribal areas. So this topic is related to some particular kind of regions, just like നമ്മൾ tribal regions ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. So not in especially our state Kerala, but if you go north, then you can see some particular area, a vast area may be consisting of various tribes or some peoples from the scheduled caste. So these areas should be protected as separately with different laws and all. Okay, so for that purpose they have introduced this part 10. So here you can see two articles only there, 244 and 244A. സോ ഇങ്ങനെ 2 ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമുള്ള ഒരു പാർട്ടാണിത്. സോ ഇതും സിലബസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ നെയിം സേക്ക് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി, ആൻഡ് ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റഡി ഫ്രം ദിസ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ഈ ക്ലാസ് തൊട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള പാർട്സിലേക്ക് കടക്കാം. സോ നിങ്ങൾ സിലബസ് നോക്കുക. നിങ്ങൾ ആ 5th മൊഡ്യൂൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക, മനസ്സിലായില്ലേ. വായിച്ചു നോക്കുക ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് റെഫറൻസസ് തരാം, അതും നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം അതല്ലേ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ മനസ്സിലാവും. ഡൗട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം. സോ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ, സോ അതിൽ നമ്മൾ സിലബസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് പാർട്ട് 11 പറയുന്നത് അല്ലേ. പാർട്ട് 11 നമ്മൾ 10 വരെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ 11 നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കാണാൻ പറ്റുക. സോ ഇൻ പാർട്ട് 11 you can see the relation between union and states. Okay, relation between union and states. Okay, so ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ റിലേഷൻസിനെ നമുക്ക് 3 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാം. പിന്നെ സിലബസിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് വേരിയസ് കമ്മീഷൻസ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ, ദെൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, അങ്ങനെ കുറേ കമ്മീഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് കമ്മീഷൻസ് വേറെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ, അതുപോലെ ചിൽഡ്രൻ കമ്മീഷൻ, അതുപോലെ വുമൺ കമ്മീഷൻ അല്ലേ.
കമ്മീഷൻ ഫോർ SC/ST, അതുപോലെ കമ്മീഷൻ ഫോർ OBC, ഇതൊക്കെ വേരിയസ് കമ്മീഷൻസ് വിച്ച് ആർ ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ദ സജഷൻ ഫ്രം ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ സജഷനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായ ബോഡീസിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് എന്ന് വിളിക്കും, അല്ലെ? അതായത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡയറക്ട്ലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു ബോഡി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? അങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ ചെയർമാൻ ഇന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ആളായിരിക്കണം, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി ഇത്ര വർഷമാണ്. ഇതൊക്കെ പർട്ടിക്കുലർലി ഓർ സ്പെസിഫിക്കലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മീഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബോഡി എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇനി അതല്ലാതെ മറ്റ് ഒരു ടൈപ്പ് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എന്നാണ് പറയാം, അല്ലെ? നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് കമ്മീഷൻസ് ഓർ ദീസ് ബോഡീസ് ആർ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എന്താ വനിതകളുടെ പല അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം, അങ്ങനെ ഇൻഡയറക്ട്ലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെന്നോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്മീഷനിലെ ചെയർമാൻ ഇന്ന പൊസിഷനിലുള്ള ആളായിരിക്കണമെന്നോ ഒന്നും സ്പെസിഫിക്കലി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ കൂടിയേ തീരുമെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള കമ്മീഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ബോഡീസ് നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡീസ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഡിഫറെന്റ് കമ്മീഷൻസിൽ പലതും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഫൈനാൻസ് കമ്മീഷൻ, അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ, ഇതെല്ലാം. സോ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻസ്. സോ നമ്മൾ എമർജൻസി എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ മോഡ്യൂളിലാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കുക. അതുപോലെ പിന്നെ വരുന്നതാണ് എമർജൻസി പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18th പാർട്ടാണ്, പാർട്ട് 18 ആണ്. നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലാസ് ടൈമിൽ പറയും. സോ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫ്രീഡം ടു ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർകോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫ്രീഡം ടു ട്രേഡ്, കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇന്റർകോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യാപാരത്തിനും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുകൾക്കും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് ട്രിബ്യൂണൽസ്, വേരിയസ് ട്രിബ്യൂണൽസ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ അത് യൂണിയനിലാണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? യൂണിയനിലും സ്റ്റേറ്റിലും ലെജിസ്ലേച്ചർ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ആണ്, അല്ലെ? യൂണിയനിൽ സെപ്പറേറ്റും സ്റ്റേറ്റിൽ സെപ്പറേറ്റും അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് യൂണിയനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വിൽ ബി ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ബിലോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ദ വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈ കോർട്സ് ആൻഡ് ദ ലോവർ കോർട്സ്, അല്ലെ? സോ അതൊരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുണീക്ക് പ്രൊസീജിയർ ആണ്. അതിന് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിയൻ അങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ഇല്ല, അല്ലെ? സോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ആണ് ട്രിബ്യൂണൽസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ട്രിബ്യൂണൽ? ദീസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ് ഓർ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻസ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ കസ്റ്റമർ സർവീസസിനുള്ള ട്രിബ്യൂണൽസ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാരം, അല്ലെ? അങ്ങനെ പറയാം. അതുപോലെ നമുക്ക് വേരിയസ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ്, അല്ലെ? ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസിന്റെ അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കങ്ങൾ, അല്ലെ? ഇപ്പോൾ ജോലിയിൽ പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്മിസൽ, സസ്പെൻഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ കോടതി പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്ലി ആയിരിക്കും, അതേപോലെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ്, അതുപോലെ കോടതിക്ക് മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? സോ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ട്രിബ്യൂണൽ, അല്ലെ? അതിനാണ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് വിളിക്കുക. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഞാനൊന്ന് അത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമുക്ക് ഇതോട്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കാം ഓരോന്നും, അല്ലെ? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ മൈൻഡിൽ ഓർമ്മിക്കുക. ഇത് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് എൻ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. സോ നമ്മൾ ട്രിബ്യൂണൽസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സോ ട്രിബ്യൂണൽസ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലെജിസ്ലേച്ചേഴ്സ്, അല്ലെ? ഇൻ ഓർഡർ ടു provide jurisdiction in specific areas. So just like the employment, so in order to provide jurisdiction to the government employees, then we have introduced this administrative tribunal. ഓക്കെ, അതുപോലെ പിന്നെ വരുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ്. നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്. സോ അതുപോലെ നമുക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ആക്ട് ഉണ്ട്. സോ ഇതുപോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ലാംഗ്വേജസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ കോർട്ടുകളിലാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ സുപ്രീം കോർട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നേരെ മറിച്ച് പാർലമെന്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹിന്ദിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, ഇംഗ്ലീഷിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെ? നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എല്ലാ ലാംഗ്വേജും പറ്റില്ല, അല്ലെ? അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അതിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്ററിനെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പാർലമെന്റ് ആണെങ്കിൽ, അല്ലെ? നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക്
ജുഡീഷ്യറി ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ്. അങ്ങനെ ലാംഗ്വേജസിന് കുറേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട്, അതിൻ്റെ പാർട്സും പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ. സോ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ആൻഡ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതുപോലെ ലോക്സഭ ഇലക്ഷൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ നിയമസഭാ ഇലക്ഷൻ അല്ലേ, ഇലക്ഷൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലീസ്. പിന്നെ നമുക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ആണുള്ളത് അല്ലേ. 3 പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്, ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അല്ലേ. സോ ഇല്ല, നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്തല്ലേ. നമുക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പറയാം പല ഇലക്ഷനുകളെ കുറിച്ചും. അതുപോലെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്, കണ്ടക്ട് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാനുണ്ട് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. സോ നിങ്ങൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് ജനറലായിട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത്, ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ, മാഗസിൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ബുക്കൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ. സോ എനിവേ ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊസീജിയർ. നമ്മൾ മറ്റ് സബ്ജക്റ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണുന്ന മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് അല്ലേ. സോ election procedures we will study in detail, and after that it's a subjects miscellaneous. Okay, നമ്മൾ miscellaneous ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്ട്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ട്, പാർട്ട് 22. സോ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ വി വിൽ സീ ദാറ്റ്. പിന്നെ പറയുന്നതാണ് അമെൻമെന്റ്സ്. സോ അമെൻമെന്റ് നമ്മൾ പല അമെൻമെന്റ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ 1951 തൊട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അമെൻമെന്റ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു 104ഓളം അമെൻമെന്റുകൾ നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഓൾറെഡി നടത്തി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. വേരിയസ് സബ്ജക്ട്സ് അല്ലെ, പലതും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പലതും എടുത്തു കളഞ്ഞു, പലതിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി. സോ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസിൽ പഠിക്കാം. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക, ക്ലാസ് നോട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. പിന്നെ ഇതിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നമ്മൾ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ യൂണിയൻ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്, ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ independence, we have formed the Union of India as a union, not as a federal system. അല്ല, ഒരു ഫെഡറൽ എൻറ്റയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ആയിട്ടല്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത്, മറിച്ച് ഇറ്റ്സ് ആൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു, ആ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഒരു യൂണിയൻ ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ ചെയ്ത സമയത്ത് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് cannot be treated as independent, entirely independent units അല്ലെ. entirely independent ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നേരെ മറിച്ച് യൂണിയന് ഫുൾ പവർ കൊടുക്കാനും പറ്റില്ല. സോ there will be a distribution of power in between the union and state. That is what clearly mentions in the part 11. So part 11 അതാണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിലേക്ക് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ഹിയർ ഇൻ part 11 there are mainly 3 kinds of relations in between the union and states അല്ലേ. നമ്മൾ ഒരു സംസ്ഥാനം, ഒരു ആ സംസ്ഥാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യ രാജ്യവും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ. സോ വേരിയസ് റിലേഷൻസ് ഉണ്ട്, വേരിയസ് ആർട്ടിക്കിൾസും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലി ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിളുകളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എഴുതണം, അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അതുപോലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ അത് വരുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസ്, അതുപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ്. ജസ്റ്റ് അതുപോലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണപരമായിട്ടുള്ള റിലേഷനാണ്. സോ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് അല്ലേ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. സെൻട്രൽ, നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ടാക്സും ഉണ്ട്, അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്സും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഫൈനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ
അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻറ്റർ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേഷൻസ്, അതുപോലെ ഫൈനാൻസ് റിലേഷൻ. സോ നമ്മൾ ഈ ഫൈനാൻസ് റിലേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളിവിടെ ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസ്. സോ ഫ്രം ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൺവേർഡ്സ് വി വിൽ യൂസ് ദ പവർ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പവർ പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. സോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് ഇത് ഓർഡറിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് വരുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആർട്ടിക്കിൾസ്, നമ്മളിത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നു. സോ ആർട്ടിക്കിൾ 245 to 255 ആണ് ഇത് വരുന്നത്. Okay, now the administrative relations ആണ് 256 to 263. Okay, 256 to 263, and financial relations 256 to 245 to 245 to 255 legislative. Last one financial relations, അത് 268 to 293. Okay, 268 to സോ ഇതിൽ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻസ് നോക്കാം. സോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് റിലേഷൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻലി ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് 3 ലിസ്റ്റ്സ് അല്ലേ. 3 ലിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ. സോ അവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലെ, അവിടെ നമ്മൾ കണ്ട 3 ലിസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് അല്ലേ. സോ ആ 3 ലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുക. സോ എന്താണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, എന്താണ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ് അല്ലെ. യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്, കൺകറന്റ്, ഓക്കെ. സോ ഈ 3 ലിസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ. എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പാർട്ടുകൾ മാത്രമല്ല ഷെഡ്യൂളുകളും ഉണ്ട് അല്ലെ. അവസാനം പട്ടികകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷെഡ്യൂൾസ്, വേരിയസ് ഷെഡ്യൂൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ. അതിൽ 7th ഷെഡ്യൂളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തത്? സോ നമ്മൾ ഈ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ പട്ടികകളും അതുപോലെ ഫ്ലോ ചാർട്ടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ വൈസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മളിങ്ങനെ അനുബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയല്ലേ, അത് അനക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലേ നമ്മൾ, അതുപോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഷെഡ്യൂളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അവസാനം. സോ അതും ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. സോ അതിൽ 7th വൺ നമ്മൾ അതിൽ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഷെഡ്യൂൾ 1 എന്താണ്, ഷെഡ്യൂൾ 2 എന്താണ്, നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. സോ നമ്മൾ അതിൽ വന്ന് അവസാനം 7th എത്തുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ 7 യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ 3 ലിസ്റ്റ്സ്. സോ എന്താണ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്നത്? സോ ഓൾ ദീസ് ലിസ്റ്റ്സ് കണ്ടെയ്ൻ വേരിയസ് സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ്. എന്താണ് സബ്ജക്ട് മാറ്റേഴ്സ്? കുറെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് ഇതിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അഗ്രികൾച്ചർ അല്ലെ. ഇപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചർ എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക. സെൻട്രലായിരിക്കോ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കോ? അത് നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിലായിരിക്കില്ല, നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോർത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പൊ UP പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, അവിടെ നമുക്ക് കരിമ്പ്, ഗോതമ്പ് അതുപോലെയുള്ള കൃഷികളായിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലോ നമുക്ക് നെല്ല്, അതുപോലെ തെങ്ങ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നേരെ മറിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു അഗ്രികൾച്ചർ ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾ ടുഗദർ നമുക്കൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ തെങ്ങ് കർഷകർക്ക് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സബ്സിഡി അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നൊരു പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരുന്നു. സോ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും ഒരുപോലെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. എല്ലായിടത്തും ഒന്നും തെങ്ങില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ ലോജിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആണ് നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും പോളിസീസും എല്ലാം കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക.
ഇനി നേരെ തിരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ അഗ്രഷൻ, നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു യുദ്ധം വരുന്നു അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, സോ അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റായി കാണുന്നതിലും നല്ലത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മൾ അതിനെ ആസ് എ ഹോൾ ദ എൻറ്റയർ യൂണിയൻ ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ലോസ് അല്ലെ, അതിൽ നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനും അതുപോലെ അതിലെ വേരിയസ് പോളിസീസ് അല്ലെ, കുറെ പദ്ധതികൾ അല്ലെ, നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും ഇങ്ങനെ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മളിപ്പോൾ ഇല്ല റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുക, സൻസാദ് ആദർശ് ഗ്രാമ യോജന, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പദ്ധതികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ പദ്ധതികൾ ഓൾറെഡി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുടുംബശ്രീ അല്ലെ, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഒരുപാട് പദ്ധതികളുണ്ട് അല്ലെ, ബേട്ടി ബച്ചാവോ ബേട്ടി പഠാവോ അല്ലെ, അങ്ങനെ സെൻട്രലിന്റെ പദ്ധതികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, കുറെ ഹിന്ദി പേരുകൾ, അങ്ങനെ സ്റ്റേറ്റിനും കുറെ പദ്ധതികളുണ്ട് അല്ലെ. അത് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് കുറെ മെഡിക്കൽ പദ്ധതികൾ ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. അതുപോലെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മൃതസഞ്ജീവനി, അതുപോലെ എന്താണ് ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അല്ലെ. പിന്നെ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഡെയിലി കാണുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് ക്വസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ കുറെ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ റോഡ് സേഫ്റ്റി അതിൻ്റെ ഒക്കെ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റുകളിൽ പോളിസീസ് കൊണ്ടുവരുന്നതും ലോസ് കൊണ്ടുവരുന്നതെല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് അതുപോലെ യൂണിയൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ സബ്ജക്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക. സബ്ജക്റ്റുകൾ കുറെയെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലോജിക്കലി കിട്ടും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഏതായിരിക്കും, അഗ്രികൾച്ചറിൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ വരുന്ന സെൻട്രൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തായിരിക്കും, പോസ്റ്റ് ആൻഡ് ടെലഗ്രാഫ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയാം അല്ലെ, അല്ലാണ്ട് കേരള പോസ്റ്റ് കർണാടക പോസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം അതുപോലെ റെയിൽവേ സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ യൂണിയൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയേ ആരെങ്കിലും. ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റിലുള്ള സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ വേറെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ യൂണിയനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുക സ്റ്റേറ്റിൽ ഇല്ലാതെ? എനിവൺ അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ റെയിൽവേ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് അല്ലേ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ നോക്ക്? നിങ്ങൾ ഓഡിബിൾ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത്? നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് തൊട്ട് നമുക്ക് സ്ലൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ്. കിട്ടുന്നില്ലേ കൺസെപ്റ്റ്സ്? എനിവൺ വേറെ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സബ്ജക്ട്സ്? അഗ്രികൾച്ചറിൽ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫിഷറീസ് പറയാം അല്ലെ, മൈനിങ് പറയാം. സോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ആണ് ഇതിൽ നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ. ഫിഷറീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കടലിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളായിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഇൻലാൻഡ് ഫിഷറീസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് വേണ്ടി വരും അല്ലെ. ഇൻലാൻഡ് ഫിഷറീസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളത്തിൽ ഫിഷറീസ് അല്ലെ, മത്സ്യബന്ധനം ചെയ്യുന്ന അവരുടെ നിയമമായിരിക്കില്ല കടലിലെ മത്സ്യബന്ധനക്കാർക്ക് വേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തന്നെ വേണ്ടേ അല്ലെ. അതുപോലെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, നമ്മൾ കേരള പോലീസ് കർണാടക പോലീസ് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണെന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. പിന്നെന്താണ്, നമ്മൾ മദ്യനിരോധനം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ബീഹാറിൽ ഗുജറാത്തിലൊക്കെ മദ്യനിരോധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊന്നും മദ്യം നിരോധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ തന്നെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, അല്ലാതെ ഫുള്ള് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കൽ നടക്കൂല. കാരണം ഇത് ഇൻഡയറക്ട്ലി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം അല്ലെ. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ബാനിങ് ഓഫ് ദ ലിക്കർ അല്ലെ, ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ഇറ്റ് ഓർ ഡിസഗ്രി, അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് അറിയാമെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള രീതിയിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം അല്ലെ. അത് എന്താണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്, സ്റ്റേറ്റിന് അതിൻ്റെതായ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, അത് ബാൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൺസിക്വൻസസും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻഡയറക്ട്ലി ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ പിന്നെയും നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ പ്രിസൺ, അതുപോലെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് അല്ലെ. പഞ്ചായത്ത് രാജ് നമ്മൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അല്ലെ, അതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പഞ്ചായത്തുകൾ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ എണ്ണത്തിലുള്ള റേഷ്യോ ഒക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. സോ അതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. സോ പഞ്ചായത്ത് രാജ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരേണ്ടതാണ് അല്ലെ. നോട്ടിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലേ കിട്ടും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എവിടെയാണ് വരിക എന്ന് മൈൻഡിൽ ഓർത്ത് വെക്കുക. അതുപോലെ വേറെ എന്താണ് വരിക, ടാക്സസ് അല്ലെ. ടാക്സസ് എല്ലാം ശരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടാക്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്
ഏതിൽ വരും? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരും അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ള ടാക്സസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലാണ് വരിക. പിന്നെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റ് അല്ലെ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണം അല്ലെ, അത് ഏതിലാണ് വരിക? അത് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലായിരിക്കും വരിക. കാരണം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അല്ലെ. അതുപോലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുക. പിന്നെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ലിസ്റ്റിൽ ബാക്കി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡിഫൻസ് അല്ലെ, അതുപോലെ എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ്, നമ്മൾ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധം അല്ലെ, അതുപോലെ റെയിൽവേ, ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ്, പിന്നെ നമുക്ക് സെൻസസ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് 2021 സെൻസസ് വേണ്ടുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. സോ അത് ഇപ്പൊ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണുള്ളത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് അല്ലെ. സോ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ പറയാം അല്ലെ. അതുപോലെ ബാങ്കിങ്, നമ്മൾ ബാങ്കിങ്ങിന്റെ കേസിലുള്ള നിയമങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഫോർ ദ എൻ്റയർ യൂണിയൻ ആണ് അല്ലെ, അല്ലാണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റ്സിനല്ല. സോ നമുക്ക് തന്നെ ചിന്തിച്ചറിയാം, നമ്മൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്മുടെ സെയിം ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ച് അതിലും അതുപോലെ ഈ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്മൾക്കും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആസ് എ ഹോൾ നമുക്കൊരു യൂണിയൻ നിയമങ്ങളാണ് ഇതിൽ വേണ്ടത് അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റേറ്റിന് ഇൻഡിവിജ്വൽ നിയമങ്ങളാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിൽ കോറിലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ബാങ്കിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ കേസ്, ബാങ്കിങ്, ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെ, അതിൻ്റെയൊക്കെ കേസിൽ നമുക്ക് ഓൾ ടുഗദർ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ള ഒരു യുണീക്ക് ലോ മേക്കിംഗ് ആണ് വേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും അല്ലെ. കാരണം അതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ് ബാരിയർ നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മുടെ UPSC അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബോഡി, അതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് വരിക. പിന്നെ നമ്മുടെ സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് പഠിച്ചത് എന്താണ്? സിറ്റിസൺഷിപ്പിന് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അല്ലെ. നമ്മളെ സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലീസിൽ ഇതിന്റെ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ഫുള്ള് പാർലമെന്റിനാണ് സിറ്റിസൺഷിപ്പിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതോറിറ്റി ഉള്ളത് അല്ലെ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എന്ത് വരും? അതൊരു യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് വരും അല്ലെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എനിവേ യു ഹാവ് ടു ഗിവ് അറ്റൻഡൻസ്. നോ, ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിക്കാം, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. അഭിജിത്ത്, ഹലോ, അഭിജിത്ത് ആബ്സെന്റ്. ആദിത്യ, ആകാശ്, അഖിൽ, അക്ഷയ. ഓക്കെ, നൗ അനന്യ, അനുഷ്ക, ആയിഷ, ദേവപ്രിയ, ഫാത്തിമ സഹല. ഓക്കെ, ജിൻഷ, അനഘ, റിൻഷ, ഗോകുൽ, ഹരികൃഷ്ണ. യെസ്, ജിബിൻ, കിഷൻ, കൃഷ്ണേന്ദു, ആഷിഖ്, നന്ദന. കിഷൻ ആബ്സെന്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, പ്രസന്റ്. നൗ ഓക്കെ, നൗ പൂജ, പ്രത്യക്ഷ, സഫൽ, സഞ്ജയ്, സാരംഗ്. യെസ്, സൗരഭ്യ, ഷബീബ, ഷാദിയ, ഷഹിൻഷ, ശില്പ. സ്നേഹ, സൂര്യ, തുഷാര, വിഷ്ണുപ്രസാദ്, വിസ്മയ, വൈശാഖ്. Okay, so remaining portion we will discuss during the next class.